تصور کریں کہ اگر آپ کو ایک پرکشش خاتون کی تصویر موصول ہو اور پھر وہ آپ کو کال کر کے ملنے کو بلا رہی ہو، یا پھر اگر آپ کو سب سے سستی اور سب سے زبردست گاڑی کی آفر ہو رہی ہو، آپ کے نام لاکھوں یا کروڑوں کے کیش انعامات نکلنے کی کال آئی ہے، یا آپ کو کوڑیوں کے بھاؤ پلاٹ یا مکان ملنے کی آفر ہو، تو خبردار مت جائیے گا، کیونکہ یہ راستہ آپ کو کامیابی نہیں، دولت نہیں، شہرت نہیں، منافع نہیں، بلکہ کچے کے ڈاکوؤں کے شکنجے میں لا پھینکے گا۔ وہ ڈاکو جو بڑی بڑی مونچھوں والے جدید اسلحے سے لیس ٹک ٹاک بناتے ہیں، انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے یہ انسان کم بھیڑیے 1980 سے لے کر اب تک دریائے سندھ کے علاقے کچے میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ حکومت اور اداروں کی بے بسی کو منہ چڑھاتے یہ ڈاکو کون ہیں؟ کچے میں کون لے کر آیا ان کو؟ ان کی امداد کون کر رہا ہے؟ آخرکار حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، ایسے حقائق جس کو آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے۔ سندھ کے دل میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو دہشت کے خوفناک قصے سناتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ اور حیرت انگیز داستان ہے جہاں ظلم اور لا قانونیت کا راج ہے۔ یہ ایک پیچیدہ، حیرت انگیز اور چونکا دینے والی داستان ہے جہاں قتل و غارت کے ڈراؤنے خواب دکھائے اور آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ضلع گھوٹکی جو قدرتی گیس کے ذخائر سے مالا مال، خوبصورتی اور خوشحالی میں بے مثال اور دریائے سندھ کی حسین وادیوں اور ثقافت سے جڑا ہوا تھا، آج خوف کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک خوفناک جنگل بن گیا ہے۔ وہ علاقہ جو دریائے سندھ کے دل کی دھڑکن تھا، 1980 کے بعد سے اب تک پاکستان کا واحد نو گو ایریا بن چکا ہے، دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک جگہوں میں سے ایک بن گیا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں قانون، حکومت اور پولیس سب بے بس ہیں، اور جہاں سب کچھ ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں ہے، جنہیں کچے کے ڈاکو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں کی دہشت کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر ان کی اجازت کے بغیر نقل و حرکت نہیں ہوتی، یوں کہہ لے کہ کرفیو لگ جاتا ہے۔ کچے کے علاقے میں رونتی، اباڑو، گیمبڑو، گھوٹکی، کشمور، گندکوٹ اور شکارپور شامل ہیں۔ یہ سب علاقے قانون کے شکنجے سے باہر ہیں۔ یہاں کی زمین پر صرف ڈاکوؤں کا راج ہے جن کی تعداد اور طاقت ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ کچے کا یہ علاقہ ڈاکوؤں کا خطرناک گڑھ بن چکا ہے، جہاں نہ صرف سرعام ڈاکو گھومتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر پولیس اور حکومت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کچے کے ڈاکوؤں کا طریقہ واردات، اغوائے برائے تاوان، سوشل میڈیا پر دھوکہ دہی، ملازمت کا جھانسا، شادی کا فریب، سستی گاڑیوں کی آفر، ہنی ٹریپ اور دیگر جعلی پیشکش ہیں۔ سکھر ملتان موٹر وے جو سندھ کے سرحدی علاقے سے گزرتی ہے، اب ڈاکوؤں کی دہشت گردی کا شکار ہے۔ قومی شاہراہ بھی ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں رہی۔ دریائے سندھ کے حفاظتی بند پر قائم پولیس چوکیوں کے قریب ڈاکوؤں کی ٹولیاں آتی ہیں اور مال بردار گاڑیوں کو لوٹ کر ڈرائیوروں کو اغوا کر لیتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1984 سے 1994 کی دہائی میں 11,436 افراد کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا، 1,337 سے زیادہ افراد کو قتل کیا گیا اور 2 ارب روپے کا تاوان وصول کیا گیا۔ رواں سال مارچ میں جاری سندھ پولیس کی ایک رپورٹ کے مطابق سندھ میں کندکوٹ اور کشمور کے کچے کے ڈاکوؤں نے ایک سال میں 400 افراد کو اغوا کیا۔ ڈاکوؤں نے مختلف طریقوں سے تاوان وصول کیا، جن میں براہ راست نقد رقم، جائیداد کی منتقلی اور قیمتی سامان شامل ہے۔ ڈاکوؤں نے قومی شاہراہوں پر چھاپے مارنے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ سکھر ملتان موٹر وے اور دیگر اہم شاہراہوں پر ڈاکوؤں کی کارروائیاں بڑھ گئی ہیں، جس میں سے نہ صرف مقامی لوگوں بلکہ کاروباری حضرات بھی خوف میں مبتلا ہیں۔ رواں سال 2024 میں ڈاکوؤں نے تقریباً 50 مال بردار گاڑیوں کو لوٹا، جس سے کاروباری نقصانات کا تخمینہ اربوں روپے لگایا جا سکتا ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں کا طریقہ واردات دھوکہ دہی اور فریب سے بھرپور ہے، جیسا کہ سوشل میڈیا پر جعلی ملازمتوں، شادیوں اور سستی گاڑیوں کے آفرز کے نتیجے میں 250 افراد مالی نقصان اٹھا چکے ہیں۔ 150 افراد کو ملازمت یا شادی کے جھانسے میں پھنسا کر اغوا کیا گیا اور ان سے تاوان طلب کیا گیا۔ ڈاکوؤں کی طاقت بڑھنے کی وجہ حکومت اور پولیس کی محدود
तशद्दुद पहुंच है। कच्चे के इलाके में पुलिस के सिर्फ 20 चौकियों की मौजूदगी है, जो नाकाफी है। जंगलात, नदी नाले और दुश्वार गुजार रास्ते डाकुओं को फरार की राहें फराम करते हैं, जिनकी वजह से 2024 में इनकी सरगर्मियों में 30% इजाफा हुआ है। डाकू अपने वहशियाना हथकंडों के लिए बदनामी की हद तक मशहूर हैं। वो शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा करते हैं, जिस्मानी तशद्दुद की वीडियोस बनाते हैं और लाखों रुपए तावान का मुतालबा करते हैं। तावान ना मिलने की सूरत में यरगमालियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। इन्होंने अपनी कार्रवाइयों को मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में तब्दील कर दिया। वो बहुत से शहरियों को निशाना बना चुके हैं। इनके खिलाफ कई बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों के बावजूद वो जनूबी इजला में काम जारी रखे हुए हैं। भारतीय सरहदी इलाके से मुंसलिक कच्चे के इलाके में इन डाकुओं के पास जदीद तरीन भारतीय असलाह, रॉकेट लॉन्चर, सिंध पंजाब पुलिस से छीनी गई बख्तरबंद गाड़ियां, वायरलेस सिस्टम तक मौजूद है। अगर माजी पर एक निगाह डालें तो कच्चे के मुंह जोर डाकुओं के खिलाफ जो काम वफाकी और सूबाई हुकूमतें न कर पाई, वो कल पर बुगटी कबीले ने कर दिखाया था। हालांकि अगर माजी को देखें तो नाम निहाद पुलिस ऑपरेशंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। वज़राए आला मोर्चों का दौरा करके एहलकारों को शाबाश देते हैं। करोड़ों के बजट असलहा, गोला बारूद, खुसूसी अलाउंसेस के नाम पर खर्च कर दिए जाते हैं। नतीजा सिफर, जमा सिफर, जवाब सिफर। हमारी तो अकल ये सोच सोच कर हलकान हुई जाती है कि जिन्हें हम कच्चे के डाकू कहते हैं, दरअसल ये मुस्तकबिल के दहशत गर्द हैं। खैर, जो काम वफाकी या सूबाई हुकूमतें न कर पाई थी, वो एक कबीले ने कर दिखाया था। आपको याद करवाएं कि कल पर बुगटी कबीले के लोग अपने सरदार के कत्ल का बदला लेने कच्चे के इलाके में पहुंचे थे। जदीद असलहे, मार्टर गोलों के साथ रहीम यार खान पुलिस के ताआमुन से आखिरी मोर्चों से डाकुओं पर हमला आवर हुए और सनूशर गैंग के 2 डाकुओं को कत्ल और 7 को जख्मी कर दिया था। बुगटी रजाकारों और डाकुओं के दरमियान 2 रोज तक झड़पें जारी रहीं। इन झड़पों से कच्चे के डाकू पीछे हटने पर मजबूर हुए। कल पर बुगटी कबीले की जारहाना कार्रवाइयों पर डाकुओं ने कल पर बुगटी कबीले को सरदार अब्दुर्रहमान के कत्ल में मुलव्वस न होने का हल्फिया बयान दिया और आग पर चलकर भी अपनी सफाई देने की पेशकश की। बुगटी कबीले के लोग सियासी शख्सियात और पुलिस हुक्काम की यकीन दहानियों पर रोंती के कच्चे के इलाके से वापसी पर तैयार हुए। यानी अगर सरदार के कत्ल का बदला लिया जा सकता है तो ये अभी हालिया डाकुओं ने जो 12 पुलिस एहलकारों पर हमला किया, उसका वाली वारिस कौन है? अभी हालिया पंजाब के जिला रहीम यार खान के इलाका कच्छ माचका में डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर इस वक्त हमला किया जब वो अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे थे। डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार हलाक जबकि 8 जख्मी हो गए थे। एडिशनल आईजी पंजाब पुलिस कामरान खान कहते हैं कि ये बड़ा सानिया और पंजाब पुलिस का बड़ा नुकसान है। इस हमले में जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं वो रायगा नहीं जाने देंगे। पुलिस डाकुओं के खिलाफ हिकमत अमली बना रही है। पुलिस एहलकार डाकुओं को इनकी पनाह गाँव में अंदर घुसकर मारेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों पर हमले का ये पहला वाकया नहीं, रवा माह ये तीसरा वाकया है। इससे कबल 2 मरतबा डाकू गिरोहों की सूरत पर पुलिस पर हमला कर चुके हैं। सिर्फ अगस्त के महीने में पुलिस वालों की 2 शहादतें बोंग में जबकि 3 राजनपुर में हुई। मगर ताजा वाकया सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन अब कच्चे के डाकुओं के खात्मे के लिए हुकूमत की एक और काविश सामने आई है। महकमा दाखिला पंजाब ने कच्चे के 20 खतरनाक डाकुओं के नाम, तस्वीर और सर की कीमत से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी हैं। डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई। महकमा दाखिला के मुताबिक खुफिया इतला दहिंदा का नाम सीग़े राज में रखा जाएगा। मतलूब डाकुओं में शाहिद वल्द कमाल और मुजीब वल्द अमानुल्लाह शामिल हैं। इलावा अजीम मतलूब डाकुओं में वहाब वल्द अमानुल्लाह, गनी वल्द अली बख्श, अहमद वल्द रसूल, अताउल्लाह वल्द अल्लाह दिता, सब्ज अली वल्द अल्लाह दिता, कबूल वल्द मेवा, दरीजन उर्फ दादू, मेरा वल्द हजूरी, गोरा वल्द हुसैन, सनाउल्लाह वल्द झांगल, तनवीर उर्फ दोदर, उमर शर वल्द सामन, जहूर वल्द अकबर, मोरजादा वल्द अब्दुल्ला, गुल हसन वल्द आलम और सदारी वल्द मुराद भी मतलूब डाकुओं में शामिल हैं। सिंध के कच्चे की दास्तान एक हकीकी दहशत गर्दी की कहानी है जो इस खित्ते में खौफ और हिरास फैलाने का सबब बनी है। डाकुओं की ताकत और इनके हथकंडे इस इलाके को दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक मुकामात पर बदल चुके हैं। आला हुकाम से सवाल है कि क्या कच्चे के डाकुओं पर पक्का हाथ डाला जाएगा और अगर हाँ तो कब, कहाँ और कैसे?